Hello, my name is John Soden. I'm the Director of International Sales for MartinLogan, and I'm happy to be in Russia for the high-end show in Moscow. Здравствуйте, меня зовут Джон Зоден, я представляю компанию MartinLogan, я занимаюсь продажами, международными продажами, и сегодня он пришел нам помочь рассказать о колонках и акустических системах MartinLogan. And it's a special year for us here at MartinLogan as we're celebrating 30 years of producing wonderful speakers. And today I'd like to tell you a little bit about what MartinLogan is and who we are. Наша компания скоро отпразднует свое 30-летие, и сейчас я вам расскажу о том, кто мы есть, что есть такое MartinLogan. Okay? Excellent. Yeah, excellent. MartinLogan started, as I said, 30 years ago by a couple of gentlemen out of Lawrence, Kansas. Last names Sanders and Sutherland, which have nothing to do with MartinLogan, you would think, except they couldn't come up with a good name to call the company. So eventually, over a couple glasses of wine and some discussion, they used their middle names, Martin and Logan, from Sutherland and Sanders, and MartinLogan was born. Значит, компания родом из Лоуренс, это Канзас, носит в себе название двух основателей, Gail Sanders и Рональд Sutherland. Отсюда MartinLogan название компании. Okay. So, out of a love for electrostatic speakers, the two brothers wanted to find a way to improve the technology, and through the evening one night in the basement of their grandmother's house, they built their first electrostatic panel, and it wasn't perfect. В начале своей деятельности они всегда хотели создать что-то, нечто необычное, и первый раз их система, ту, которую они собрали в гараже своем, она, к сожалению, а может быть и к счастью, не была исключительно великолепной, и она, в принципе, насколько я знаю, через некоторое время просто даже взорвалась. Это была слишком новая технология. But they were successful in building their first panel, and they had a lot of fun with it, and some would say perhaps a little too fun, because eventually during the night they burned a hole right through the panel. A hole right through the panel. Да, как раз то, о чем я и говорил, что в эту ночь, когда они собрали свою первую электростатическую систему, она у них, ну, скажем так, да, можно сказать, взорвалась, и в небо взорвалось, ну, такое отверстие размером где-то сантиметров 10. So the brothers spent the next several years really perfecting how the electrostat sounds. MartinLogan wasn't the first to invent electrostatic panels, but we like to think that we have perfected it in the market. В течение последующих 7 лет они работали над, скажем так, улучшением своей технологии, и в данный момент они, в общем-то, являются, ну, лидерами в своей области. One of the first problems that they found out with electrostatic panels was a very flat electrostatic panel was extremely directional. So it was great for one person sitting in the perfect spot when the electrostatic panel is pointed right at them. But for anybody a little bit to the side or maybe taller, it was terrible and there was no sound stage at all. This is why today you see a curvilinear electrostatic panel, and what this does is it creates a much wider dispersion pattern for the electrostat. 30 degree. Итак, основная как бы задача и проблема, которую они решили, ну, в начале проблема, которая была, в том, что у плоской панели у нее была очень узкая направленность, то есть это были реально колонки для эгоистов, и можно их было слышать только одному человеку. Шаг лево, шаг право, это было убийство, потому что другой человек, находящийся где-то слева или справа, жена или дети, не могли ничего слышать, потому что это были реально узконаправленные колонки. Сейчас, как вы видите, технология поменялась, и MartinLogan изобрел как бы свою систему. Они собрали изогнутую, скажем, форму панели. И дальше нам расскажет Джон, что дальше. Okay, let's proceed. So the next problem they encountered, especially when using smaller panels, was
proper lower frequencies. So this is how MartinLogan came to devise what we call as a hybrid. We have an electrostatic panel covering the high frequencies down to the lower crossover, and for the bottom end, the bass frequencies, we've introduced either single or dual drivers to create the bass frequency using special crossovers designed by our engineers. Вот. Yep. Итак, с дисперсией с узконаправленной мы справились. В данный момент у нас составляет 30 градусов. А вторая задача это была, скажем так, проблема, да? Это с воспроизведением баса. Для того, чтобы воспроизвести бас в электростатической системе, нам нужен реально очень большая ее площадь, рабочая площадь. В принципе, для того, чтобы воспроизвести там наши любимые 40 Гц, панель должна быть размерами, наверное, со всю комнату метров 5 квадратных и так далее. Для того, чтобы воспроизводить бас с нормальным уровнем давления звукового, они разделили свои акустические системы на две части. Одна часть электростатическая, вторая часть динамическая. И так роль сабвуфера в данном случае играет обычный стандартный динамический диффузор. В данном случае Summit X, который мы представляем, он активный. Вот, связывается с электростатической секцией посредством специально разработанного фирменного фильтра Voidco. Okay. So, as the speakers developed over the years, the market trends as well changed, and at one point it was decided that there was a large category for home theater, and we knew our speakers were great for music, and after all, movies have a lot of music, so it was only natural for us to start building home theater surround type speakers. And where does this start? You have to design center channels, you have to decide to design surround speakers, and that was one of the next stages for MartinLogan, to create subwoofers, center channels, and surrounds. Итак, изначально акустика планировалась для воспроизведения стерео, но дальше, как мы понимаем, тренды поменялись, и нам нужно было разработать какие-то новые решения для, скажем так, мультиканального воспроизведения. Нужно произвести сабвуферы, центральные каналы, тыловые каналы, встраиваемую технику и так далее. Чем, в общем-то, они сейчас и занимаются. So to fast forward to today, 30 years later, you have a full spectrum of MartinLogan speakers, from small, powerful electrostats at just over $3,000 to large, floor-standing $40,000 full CLX dual panel, with an assortment of in-wall, in-ceiling, lifestyle conventional piston-driven speakers, and with an assortment like this, there's no reason why MartinLogan shouldn't be in every home. Окей, итак, как я уже говорил, мы производим и центральные каналы, и электростатическую акустику для стерео. В данный момент ценовая категория электростатических систем MartinLogan стартует с модели MartinLogan Electromotion ESL стоимостью 75 000 рублей и вплоть до 1 200 000 за полноразмерную и полностью не гибридную электростатическую панель CLX. Вот. И также мы находимся в тренде, выпускаем помимо гибридных электростатических систем и вообще электростатических гибридных, систем, динамические, обычные динамическую акустику в более низком ценовом диапазоне для того, чтобы, так скажем, быть в маркете, быть в рынке и иметь его в каждом доме.